Oke, bahagian pertama வந்து இந்த மாதிரி pemahaman கேட்பாங்க. bahagian kedua வந்து நார்மலா கேபாட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ நீங்க இந்த தேமா, persoalan, nilai, pengajaran, latar இதெல்லாம் படிக்க தேவையில்ல. கதையை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும். கேபாட் மாதிரி இருக்கும். நான் இன்னைக்கு சொன்னதானே சொந்தோ சொல்லான் எப்படி இருக்கும்ட்டு சொன்னேனா இல்லையா? இப்போ சொந்தோ வந்து எப்படி கேட்கலான்னா உங்களுக்கு அந்த டைட்டில் வந்து எவ்வளோ சூட்டபிள்னு தோணுது. இப்போ நம்மளோட நாவல் வந்து சொங்கேட் பர்பனாங்கம்மா சூட்டபிள் தோணுதா? அப்போ சூட்டபிள் சொன்னீங்கன்னா நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் 2 ரீசன் கொடுக்கும். நாட் சூட்டபிள்னா அதுக்கும் 2 ரீசன் கொடுக்கும். இல்லை பெங்காராங்க அந்த மாதிரி கதையை முடிச்சது உனக்கு ஓகேயா ஸ்டூஜுகா அப்படின்னு கேட்பாங்க. நீ ஸ்டூஜுனாலும் 2 ரீசன் சொல்லணும். நாட் ஸ்டூஜு ஆல்சோ 2 ரீசன் சொல்லணும். ஆனால் அங்கே இருக்கிற சொப்டோ peristiwa தொடணும். Oke, baik. Kamu tengok soalan berbentuk pemikiran kritis berdasarkan novel yang dipelajari. Soalan berbentuk kebat. Jawapan mestilah berdasarkan sebuah novel yang telah Anda pelajari. Form 4 solah, Form 5 solah. Of course, we want to use Form 5 lah. Dahlia. Murid perlu menyatakan tajuk novel yang dipelajari pada permulaan jawapan. Jawapan hendaklah dikemukakan mestilah mengandungi isi yang cukup, tepat dan relevan. Murid perlu mengemukakan sekurang-kurangnya 2 isi. Memang question ni 2 தான் சொல்லுவாங்க. Okey ya. Biasanya baik bahagian ni 6 markah. அதான் நீ சொல்றல அந்த 2 isi. அதுக்கு 2 மார்க். பாஹாசாக்கு 2 மார்க். ஓகே. 2 isi times 2. அதாவது உன்னோட peristiwa from the novel, novelோட புக்தியும் உன்னோட அலாசானும். நாவலோட புக்தி கரெக்டா இருந்தது, அலாசான் கரெக்டா இருந்தா 2 மார்க். அந்த மாதிரி 2 பேராகிராஃப் செய்யணும். நாவலோட அந்த இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு ஒரு பேராகிராஃப். ஸோ மொத்தம் 3 பேராகிராஃப்ல எழுதுறது பெட்டர்ல. Jumlah patah perkataan tiada had dan calon digalakan untuk menulis dalam 3 perenggan, yaitu perenggan pertama menyatakan tajuk novel dan nama pengarang, manakala perenggan kedua dan ketiga menulis isi yang menepati kehendak soalan. Okey, baik kamu tengok contoh soalan dia. சரி இன்னைக்கு கிளாஸ் கேன்சல் பண்ண வேண்டியதா? முடியல. சளி பிடிச்சிச்சு ரொம்ப தருவா. இப்போதைக்கு கொஞ்ச நேரம் சென்று ஆரம்பிக்கும். ஓகே, berdasarkan oke, இந்த மாதிரி guys பாருங்க. இவங்க என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. Novel list கொடுத்துட்டு berdasarkan sebuah novel yang Anda pelajari, jelaskan sebab-sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Why the introductory scene attracts your attention as a reader. Okay, baik kamu tengok. Langkah 1, kamu baca kehendak soalan dengan teliti dan kenal pasti perincian markah. Okay, நீங்க அழகா பிரிச்சுக்கணும்ல. இங்க 6 மார்க் கேக்குறாங்கன்னா 2 மார்க் பாஸாக விட்டுருங்க. மிச்சம் 4 மார்க் இருக்குல்ல. அப்ப நீங்க என்னத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்? சபாப் மத சொல்லிட்டு எதனால நாரேன்னு சொல்லணும். அப்புறம் அதோட contoh peristiwa சொல்லணும். Faham? Okay, sebab yang menarik, sebab kena bagi tahu dulu, baru bagi tahu peristiwa lah. ஸோ அதுதான் நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. 2 மார்க் பாசா, 2 மார்க் வந்து contoh peristiwa, 2 மார்க் வந்து sebab நம்ம சொல்றதுக்கு. Each sebab 1 mark. Okay, baik. Contoh jawapan kita tengok. And அவங்க வந்து இதுல வந்து keyword என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா sebab-sebab permulaan cerita menarik perhatian pembaca. இது 2 ஈஸிலையும் நம்ம வந்து அந்த ayat இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிங்க. அப்பதான் terpesong ஆக மாட்டீங்க. நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க டிப்ஸ். Pastikan perkataan yang dikenal pasti sebagai kata kunci daripada soalan. Kata kunci itu பாருங்க. இதான் kata kunci. Sebab-sebab permulaan cerita menarik. அது வந்து 2 பேராகிராஃப்லயும் இருக்கிற மாதிரி நீங்க பார்த்துக்கணும். ஓகே, ditulis dalam setiap ayat jawapan agar tidak terpesong. Dalam soalan di atas, kata kuncinya ialah permulaan cerita menarik perhatian pembaca. Okey, baik, kamu tengok. Novel yang telah saya kaji di tingkatan 5, ialah dia novel kajian saya. Di tingkatan 5 ialah novel N சின்ன N. Novel Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Aib. Okay, அவ்வளவுதான் first paragraph. Just state your novel பேரு. Okay, sekarang இப்போ நம்மளோட நாவல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இன்ட்ரோடக்டரி சீன் வந்து என்னவா இருக்கும்னா அசாரி போயிட்டு கேட்பா டாலியா கிட்ட, அந்த கேன்டீன் ஸ்காலா கிட்ட,
நம்ம எங்க வீட்ல இருந்து வந்து உங்க வீட்ல பேச சொல்லட்டோமா அப்படின்ட்டு. அவ வந்து அவ்வளவா பதில் கொடுக்க மாட்டா. இல்ல நம்ம தான் படிப்பு முடிச்சுக்கிறேன் ஹோம் சிக்ஸ அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த சீன் நான் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து அந்த இது அவங்க அம்மா வந்து மொத சீன் வந்து அந்த அசாரி கட்டத்துலேருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு போவாங்க. வீட்டில் போனால் அவங்க அம்மா இருக்க மாட்டாங்க. சலேஹா சலேஹா அங்கதான் ஒண்டியா பேசிட்டு அந்த கெத்தா மரத்துக்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் டாலியா போயிட்டு கூப்பிட போவா. அதில் விழுந்துருவா டாலியா. சேத்துல விழுந்துருவா. அந்த கட்டம் இருக்கும். ஓகே, அது சினாப்சிஸ்ல போடல. சேத்துல விழுலாம் ஒரு சின்ன விஷயம், எல்லாம் சினாப்சிஸ்ல இருக்காது. பட் யூ நோ நவ். So you see, pembaca telah mendapati bahawa permulaan cerita dalam novel tersebut menarik perhatian pembaca. Perhatian போட்டா போதும். ஏன்னா pembaca மின்னுக்கே சொல்லிட்டோம். அதனால தான் போடல. Kerana உங்களோட sebab பாருங்க. Kita dapat melihat betapa teguhnya pendirian, betapa teguhnya, betapa kuatnya pendiriannya அவளோட கொள்கை, pegangan hidup. Betapa teguhnya pendirian seorang pelajar yang tidak mahu melibatkan diri dalam dunia percintaan ketika sedang belajar. இந்த மாதிரி நீங்க கிரியேட்டிவா சொல்லணும். ஓகே, அதோட alasan. அப்புறம் நம்ம peristiwa சொல்லுவோம். Hal ini dapat dilihat melalui peristiwa. Ada peristiwa. Azhari yang telah menyatakan hasrat hatinya untuk berjumpa dengan ahli keluarga Dahlia bagi membincangkan hubungan mereka secara lebih serius. Tetapi Dahlia menolak hasratnya kerana dia mengutamakan pendidikannya. அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். ஓகே, அவ்வளோதான். நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து உங்களோட ரீசன் பெரிஸ்டிவா ஷார்ட்டாக சொல்லிடுங்க. ரொம்ப உமமாக இருக்கக்கூடாது. உங்கள் பெரிஸ்டிவா கொஞ்சமாவது டீட்டெயிலிங் வேணும். Okey, selain itu, அடுத்தது நீங்க வந்து selain itu படிச்சுக்கலாம். Permulaan cerita tersebut juga menarik perhatian pembaca kerana kita dapat melihat betapa utuhnya, utuhna kukuh, kuat. எவ்வளவு ஆழமானது, ஸ்ட்ராங்கான பாசம். Betapa kukuhnya kasih sayang seorang anak terhadap ibunya yang sedang mengalami penyakit kemurungan. தன் தாய் டிப்ரெஷன்ல இருக்கும்போது எவ்வளோ அந்த பொண்ணோட பாசத்தை நம்ம என்னால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன peristiwa அதை தான் நீங்க சொல்லணும். ஆரம்ப peristiwa மட்டும் தான் எடுக்கணும். Hal ini dapat dibuktikan melalui peristiwa Dahlia. அதுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு தெரியணும் ஆரம்ப peristiwaல என்ன நடந்துச்சுன்ட்டு. Dahlia yang berusaha untuk memujuk dan membawa emaknya balik ke rumah, tetapi ditolak oleh emaknya hingga dia terjatuh ke tanah yang becak. Becaknya ser. ஓகே, பாய். இப்போ நம்ம ஒரு சொந்தம் பார்க்கலாம். நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க. முதல்ல வந்து soalan pemahaman பார்ப்போம். ஓகே, இந்த petikan நல்லா படிச்சுட்டு எனக்கு ஈஸி காரிஸ் பண்ணுவீங்க. ஈஸி அப்புறமா கேட்குறப்ப சொல்லணும். ஓகே, முதல் ஈஸி தேடுங்க. அதுக்கப்புறம் எப்படி எழுதணும்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, பாய். நீங்கள் தேட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ciri-ciri keselamatan di soft lab. இது சாஃப்ட் லேப் பற்றி பேசுகிறாங்க. இதில் என்னென்ன சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஓகே, ஸ்டார்ட் நவ். Lagi 1 minit.
Okey. Masa dah tamat. Kabilish, isi. Kita akan memasuki pusat 2 dari pintu belakang. Yes. Kita akan memasuki pusat 2 dari pintu belakang. Yes. Kuberan. Mereka berdua tiba di hadapan sebuah pintu besi yang memerlukan lintasan betina dan juga jalan. Okey. Sebuah pintu. Sebuah pintu. Jembatan. Okey. Tambih. Tirsyam. Honoransen. Di sebelah kiri pula ada dinding kasar luksinar yang membolehkan Farisha melihat dari depan. Hah? Nah, Okey. Ena unnora idea? dinding kaca luksinar. Kaca lursinar மட்டும் சேஃப்டி ஃபீச்சர். அது சரி அப்படின்னா என்னது? ஆஹா. ஸோ இந்த சைட் கான்கிரீட், இந்த சைட் ஃபுல்லா லுட்சினார். அப்படி சொல்லணும். ரெண்டையும் சேர்த்துல எடுக்கணும். அது எப்படி நீ மட்டும் கீரி மட்டும் எடுப்ப? Di kanannya dinding konkrit. So இந்த சைட்ல இருந்து பார்க்க முடியாது ஆளுங்க. Manakala di sebelah kiri pula dinding kaca lutsinar. Okey. Baik, ada lagi satu isi apa dia? Berjalan பண்றது எப்படா சேஃப்டி ஃபீச்சர் வரும்? அதுல இருக்க சேஃப்டி ஃபீச்சர் என்னது? அந்த பின்தூல வந்து எந்த ஒரு தண்டாவும் போடல. அது ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சர் தான். தண்டா போட்டா அது என்ன பின்தூன்னு தெரியும், ஆள் புந்து வருவாங்க. போடலைன்னா இட்ஸ் சேஃப்டி ஃபீச்சர். சரி, sekarang நீங்க சொன்ன இந்த இந்த ஐடியா வந்து லைக் வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு தெரியாது. கதை படிச்சாதான் தெரியும் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்குன்ட்டு. Kita ambil yang 3 ni. Baik. So Trisham, you nanti buat ayat tu ni. Okay. Ayat pertama. Okay. சொல்லு கபிலேஷ். உன் பாயிண்ட்டை பழகா ayatல சொல்லு. Okay. அப்படியே ஜவாப் பண்ணும். Nyatakan ciri-ciri keselamatan di soft lab. So kita jawab. Okay, good. Ciri-ciri keselamatan. Narmin. Nanti keselamatan di soft lab. Ini tunggu sekejap. Apa dah? Yalah. Yang kita, அவங்க பொதுவா தானே கேட்டிருக்காங்க. நீ எப்படி கித்தான்னு போட முடியும்? Siapa yang memasuki? எப்படி ஜவாப் பண்றது? அக்ரம் அண்ட் ஃபரிஷா. அவங்க வந்து அக்ரம் அண்ட் ஃபரிஷா பத்தி விஷயத்தையே இழுக்கல. அவங்க பேசிக்கா அந்த சாஃப்ட் லேப்ல இருக்கிற ஓப்பனா கேட்டிருக்காங்க. ஜெனரலா, புரியுதா? நீங்க ஜெனரலைஸ் பண்ணி தான் சொல்லணும். Ialah seseorang itu perlu memasuki pusat 2 dari pintu belakang. ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க. அது வந்து கடைசி ஈஸியா தானே இருக்கு. சரி, பரவாயில்ல, ஒன்றும் இல்லை, அது போட்டுக்கலாம். seseorang தெரியலன்னா seseorang ituன்னு போட்டுருங்க. seseorang itu perlu memasuki pusat 2 dari pintu belakang. Selain itu, ke point. Yes. Okay, good. Selain itu, terdapat sebuah, இதுதான் கஷ்டம் தெரியுமா? கதையில டைரக்டா எடுக்க முடியாது. அதனால தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். சில விஷயங்களை டைரக்டா எடுக்கலாம். அது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ல காட்டுறேன். இது வந்து இந்த மாதிரி ஜெனரலா கேட்கறது. Dan juga jari.
Okay? Then sampai ini kita. Pintu itu tidak. Seterusnya, mana penanda wacana kamu? Seterusnya, Pintu itu tidak diletakkan sebarang tanda. pintu itu tidak diletakkan sebarang tanda. அந்த ayat அப்படியே எடுக்கலாம். ஏன்னா அந்த ayat umumமா தான் இருக்கு. Baik, kamu tengok. 4 markah, so 3 isi கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதுமானது. 1 markah untuk bahasa, விட்டுருங்க. 3 isi sudah cukup. Okay? Right. Kalau dia ada terlalu banyak isi, ambillah 3 yang kamu confident. Ataupun ரெண்டு ayat செஞ்சுட்டு 3வது isi எழுதும்போது சேர்த்து டான் போட்டு இன்னொரு isi எழுதுங்க. உங்க இஷ்டம். Okay? Next day, இன்னொரு practice பார்க்கலாம். இங்க வாங்க. இப்போ மாமன் முடிச்சுட்டு அப்புறம் இதுக்கு வருவோம். Baik. Kita tengok. Kebelakangan ini. Sorry. Apa படிச்சு. Baik. நீங்க இப்ப தேட வேண்டியது tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aku sewaktu duduk di anjung rumah apabila matanya payah benar hendak lelap. Ya, matanya போட்டிருக்காங்க. mataku தானே வரணும். இது வந்து akuன்றது வந்து ஒரு கேரக்டரா பாருங்க. akuனா நான் இல்லை. அதனால தான் ஞா பாய்ச்சிருக்கோம். புரியுதா? இது ஆயாட்டா நீங்க அப்புறமா எழுதணும். ஸோ நீங்க தேட வேண்டியது திண்டாக்கான் அவன் செஞ்ச விஷயங்கள். அஞ்சவங்க ரூமால இருக்கும் போது தூக்கம் வராதப்ப அவன் என்னென்ன செய்வான் தேடுங்க. Ada banyak isi. 4 isi kok. Dah? Baik. Sekarang kita mula dari sini pula. Ya, apa isi kamu? Mira dah. Aku menandai berbagai buku latihan anak-anak didik. Aku? Menandai. Menandai, okey. Berbagai buku latihan anak-anak didik. Okey. Ataupun Ataupun sambung. எடுக்கணும். நீ தான் சொல்லணும். நீ எது எடுத்த? ஃபுல்லா எடுத்தியா? Okey. உன்னோட isi? Aku juga menulis rancangan pelajaran dalam buku rekor tadi. Okey, உனக்கு? Aku akan berkembang dengan tauhid. வேற? Aku? Aku ஈஸியான கொஸ்டின் இது. இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு தான் நீங்க வந்து டைரக்டா அங்கேருந்து எடுக்கலாம். மதவுள்ளது ரொம்ப ஊமமா கேட்டிருந்தாங்க. புரியுதா? உங்களுக்கு 2 டைப்பும் காட்டுறேன். சரி, இருந்தாலும் இப்ப நீங்க சொன்ன ஈஸியா நீங்க எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்றீங்க நான் பார்க்க போறேன். சோ மதர் ஈஸி. ஓகே, baca ayat. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது? Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aku. ஓகே, நார்மலா aku வந்து aku lakukan சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த aku வந்து orang ketiga தான். ஒரு கேரக்டரோட பேர் இது. அதனால dilakukan oleh aku still okay. Sewaktu
Satu duduk di panjang rumah apabila matanya kayak menang hendak gelap. Iyalah. Ialah, okey. Mada dari கேள்வி போவாங்க. Ialah. Ialah. Karena aku menandai pelbagai buku latihan anak-anak didikku. Didikkuன்ற didiknya. Didik. அப்படி மாத்திரும். ரைட்டா இல்லையா? aku menandai, அந்த aku அப்படியே எடுத்துக்கலாம். ஆனா நீங்க எழுதும்போது இப்படியே எழுதுங்க. aku menandai pelbagai buku latihan, அந்த L சின்ன Lடா, silapa போட்ட. buku latihan anak-anak didikku. Didik. 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 Dan kalau enggak B ataupun udah sekali. இப்போ அவன் ஈஸியாக நீ கட் ஆஃப் பண்ணலான்னு பார்க்குற. சரி, ataupun Atau isi. நீ தானே கட் ஆஃப் பண்ணுவ. சொல்லு. ataupun Aku juga menulis rancangan pelajaran. dalam aku buku juga menulis rancangan rancangan pelajaran dalam buku rekod mengajar. Mengajar. rancangan rancangan pelajaran dalam buku rekod Mengajar. Ya. buku rekod pengajarannya. Okey. Kak Bilis. Ya, ayat. Selain itu, Selain itu, aku akan bersemangat menentang ini. aku akan என்ன பேசுவீங்க? Aku akan bersembang dengan Tauke Lim. ஞாபகம் இருக்கா? Tauke Lim நம்ம கதையிலையும் இருப்பாங்க, டாலியா கதையிலையும். இந்த கிடாய் நுஞ்சிட்டோன்னு சீன அடிக்கடிக்கு அவர் தான் கம்பத்துக்கு மக்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவார். அவர் தான் டாலியா குடும்பத்துக்கு ஃப்ரீயாக ஊத்தாங்க கொடுப்பார், பாராங்க நுஞ்சிடலாம். மவுல்டிடோ ரசூலுக்கு அவர் வந்து நிறைய என்னமோ சும்மாங்கலாம் கொடுப்பாரு. அண்ட் கடைசியா டாலியா வந்து அந்த புறப்பட்டு போவால, எங்க போவா, அந்த யூனிவர்சிட்டி மலாயாக்கு போகணும்ல, அப்ப வந்து அவங்க கையில 300 வெள்ளி கொடுப்பாங்க. பாட்டி வந்து காப்பு கொடுப்பாங்க, கிலாங் மாஸ். இவர் 300 வெள்ளி கொடுப்பாரு. தௌக்கேலிம் Boyfriend mau sulke po. ஆ Dahlia boyfriend mau sulke. கோய் பிட்டோ Ako yung அது ரொம்ப முக்கியமா? ஓகே, இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ நீங்க பார்ப்போம் கேபாட் கேள்வி எப்படி ஜவாப் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். பை. இப்போ ஆளாளுக்கு நீங்கள் orally நீங்கள் சொல்லுங்கள். தென் ஐ கெட் யோர் பாயிண்ட். தென் அதில் கொஞ்சம் நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு மாடல் ஆன்சர் jawapan கொடுக்குறேன். Okey, berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, jelaskan 2 peristiwa yang menyentuh hati anda. Yes, kita start from you. Menyentuh hatiனா முதல்ல jelaskanனா முதல்ல நீ சொல்லணும், பார்த்துக்கோ. Jelaskan 2 peristiwa, maksudnya jelaskan arti என்னன்னா, apa peristiwa dia? Peristiwa yang menyentuh hati. Menyentuh hatiனா மனசை தொடுறதுன்னா அது என்ன perasaan உனக்கு கொடுத்துச்சு. Apa peristiwa plus perasaan apa?
சேர்த்து சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து sebab. ஓகே, menyentuh hatiனா மனசை தொடுதுன்னா அது சந்தோஷத்துல தொடலாம். அங்க கொடுத்துருங்க பாருங்க. marah, kagum, gembira, kecewa, geram, sedih, benci, terharu, teruja, sedih, terharu. அது மறுபடியும் போட்டு. இன்னொன்று சிம்பாத்தி மறந்துட்டேன். சிம்பாத்தி ஆட் பண்ணிக்கணும். எஸ், எந்த பெரிஸ்டிவா உனைய மனசை தொட்டுச்சு, அதாவது எந்த பிராசானை வச்சு தொட்டுச்சு அண்ட் காரணம். Untuk lima maaf tadi yang coba படிக்கணும். நாடா உனா அது இதையே வச்சு கோரைங் பண்றது. சரி, என்ன அப்படி உன் மனசை தொட்டுச்சு? As a student எனக்கு தெரியும். யார் நீங்க? டூடியா பரிசித்தான் வேணான்றீங்க. அது திரிஷாம் சொன்னாலும் பரவாயில்ல. காதல் மன்னன். ஓகே, கிவ் மீ சம்திங். ஓகே தான், பட் அதை கோரைங் பண்ணாத. வேற ஏதாவது சொல்லு. வேற நிறைய பரிசிவா இருக்கு. டாலியா கதையில இல்லாத பரிசிவாவா? நீ இன்னொரு காமிங்க. அது ரெண்டும் தவிர மதான் அது ரெண்டு கொடுத்துட்டல. நீங்க வேற ஏதாவது சொல்லுங்க பாப்போம். ஐ வாண்ட் யுவர் ஐடியா ஃபர்ஸ்ட், லேட்டர். நாட் டு சே யுவர் ஐடியா இஸ் cannot. ஐ வாண்ட் யூ டு திங்க் சம்திங் எல்ஸ். கதை தெரியுமா தெரியாதா? அப்புறம் சொல்லு. வேற நல்ல முக்கியமான பரிசுவாவே உனக்கு தெரியாது அதுல? நீ இப்ப ஊராய் பண்ண சொல்லுவேன். இப்ப நானு நீ சும்மா ஒரு வார்த்தையில ஜவாப் பண்ணலான்னு பாக்காத. ஓகே, நீனே tak bagi tahu, nanti saya buat sendiri kerja rumah ni. Okey lah. கதை தெரியுமா தெரியாதா? ஃபுல்லா ஞாபகம் இல்லையா? கோய்புட்டா என்னது? லூசு. நீங்க கதையெல்லாம் மறந்தீங்கன்னா அப்புறம் எப்படி ஜவாப் பண்ண போறீங்க? யாருக்கு கம்முறம் வந்துருச்சா? டாலியாக்கா? ஓகே, டாலியா வந்து என்ன பண்றா? அவ திங்கத்தாடினா அதெல்லாம் ஓகே. அவளுக்கு செவுக்கு போட்டி வரும். அவங்க அப்பா பாம்பு கடிச்சிரும், அது இதுன்னு இருக்கும். என்ன கதை? டாலியா வந்து மெயினா வந்து அவங்களோட சூனியம் செஞ்சு வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அது எப்படி உன் மனசு தொடுது? ஏன் நீ ஜஸ்டிஃபை பண்ண தெரியணும் உனக்கு. நான் என்ன சொல்றேன் விளங்குதா இல்லையா? நீ எடுக்கிற பெரிசிவா சின்ன கொஞ்சம் ஒமுமா எடுங்க. லைக் அந்த மாதிரினா நீங்க எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டாலியா வந்து தன் உயிரை கூட துச்சமா எண்ணி தன்னோட ஜீரானோட பிள்ளைய காப்பாத்துறதுக்காக சுங்காயில குதிப்பா. ரைட்டா இல்லையா? அத்தோனோட பிள்ளை. அத்தோன் வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசுவா. Right. You kena tahu cerita dia, otherwise cannot help you lah. ஓகே, அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். படிச்சு வச்சுக்கிங்க. அடுத்த வாட்டி நான் கதை கேட்கும் போது கரெக்டா இருக்கணும். ஓகே, லைக் வந்து டாலியா வந்து அவங்க அப்பாவும் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டோன்னே என்ன பண்ணுவா? ஸ்கூல்ல வந்து நிப்பாட்டிடுவா. நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு நிப்பாட்டிடுவா. அப்போ டேக் கேர் ஆஃப் சிப்ளிங்ஸ். அதுலேயும் எஸ்பெஷலி அங்கரைக்கு இப்போ தான் வந்து பிறந்திருக்கு. அவங்க அப்பாவுக்கு வேறு வேலை இல்லை. அவ்வளோ பிள்ளை. எத்தனை பிள்ளை அவங்க அப்பாவுக்கு? 6 பிள்ளை போல. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. ஆபுபாக்கார் வந்து அந்த கம்பிங்க திருடுவான்ல, என்னது என்ன சொல்ல வந்த? சரி, ஊராய் பண்ண அந்த பெரிசிவாவை. இந்த அதுதான் சொல்ல வர, இதுதான் சொல்ல வரதான் சொல்லக்கூடாது. அபுபாக்கார் வேற என்ன செய்வான்? ஒண்ணு ஓகே, எப்ப அவன் திருந்துவான்? எஸ், அப்ப என்ன வரும்?
ஒரு விஷயம் அந்த நடக்கும். அக்கா ஹெல்ப் மற்றவங்களும் தப்பாக பேசுவாங்க. அந்த அக்கா ஆக்சுவலி அது வந்து அவர்கிட்ட அந்த அந்த டைம்ல இல்லை, அது வந்து மஜ்லிஸ் மௌலிதுர் ரசூல் நினைக்கிறேன். ஓகே, அப்போ அந்த விழா அப்பதான் வந்து அத்தோன் வந்து வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருப்பா. அப்போ வந்து அபுபக்கர் வந்து அடிக்கிற லெவலுக்கு போயிடுவான். ரைட்டா இல்லையா? அப்பதான் அபுபக்கருக்கு அவங்க அக்கா அழுவுறது பார்த்து அவன் அப்பதான் திருந்துவான், அவன் கூட்டாளியோட இதெல்லாம் என்னது யோசிச்சு பார்த்து. ஓகே, அப்ப நெக்கியா திருந்துற சம்பவமும் ஜோக்கான சம்பவம் அதெல்லாம் சொல்லலாமே. இதெல்லாம் விட்டுட்டு சம்பவங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அதான் முக்கியம். எதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்காம இருக்க போறீங்கன்னா அப்புறம் எப்படி எஸ்பிஎம் எழுத போறீங்க? ஓகே, அடுத்த வாட்டி இது இருக்கக்கூடாது, ஒழுங்கா படிச்சுட்டு வாங்க நாவல்லாம். ஓகே, வைக்கிறதையும் என்கிட்ட இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல, பார்ப்போம். இல்லைன்னா சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கு. ஞாபகம் இல்லை உங்களுக்கு. டைப் பண்ணனா நாவல் இல்லையே, ஜாப் பண்ணலையே. Halo. Oke, kita akan buat. Oke, வாங்க நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம். இங்க இருக்கோம். இதா. I think got. 1 minute Oh, இங்க இருக்கா? Kita tengok. Mana entah. Dah. சும்மா இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லை தானே? அது ரெண்டாவது செட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் நினைக்கிறேன். ரெண்டாவது செட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் தானே அது? இதை பாருங்க, peristiwa முக்கியமான peristiwa ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. peristiwa Dahlia menjaga ibunya yang mengalami masalah kesehatan mental, Dahlia menjaga adiknya, இதெல்லாம் முக்கியமான சம்பவங்கள். ஓகே, அது பின்னாடி இருக்கு தானே? எந்த பேஜில் இருக்க? ப்ராக்டிஸ் 1 இருக்கோம் நம்ம. menyentuh hatiன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க, நீ என்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க. என்னடா இதோ பாருங்க, இதான். Oke. Ini contoh, tapi jangan tulis dalam satu paragraf lah. Oke, biar saya edit dia. Oke, ready? என்னடா ஏரியல் பிளாக் வர மாட்டேங்குது? ஓகே, oke, kita tengok. Oke, mari ayat. Novel yang telah saya kaji di tingkatan 5 ialah novel Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Aib. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க? peristiwa yang menyentuh hati.
Okey, so நீங்க ஒரு இன்ட்ரோனால terdapat beberapa peristiwa. contoh peristiwa yang menyentuh hati saya. Okey, terdapat beberapa contoh peristiwa yang menyentuh hati saya. Okey. எழுதிக்கிங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் தான் எழுதுங்க. ரெண்டாவது நம்ம எடிட் பண்ணிட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம். எழுதிட்டீங்களா? Terdapat beberapa contoh peristiwa yang menyentuh hati saya. Nantiya. இன்னைக்கு நான் ஒண்டியா ஓட்டிட்டு வந்தியா? ராத்திரில எல்லாம் விட மாட்டாங்க. அது 7 மணி தான் விடுவாங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஆனா போறப்ப 8:30 ஆயிடுச்சு. அப்போ ஆமாடா 9ன்னா 10:30ன்னா கொஞ்சம் ஆபத்து. Okey, come. அடுத்து பார்ப்போம். Peristiwa yang pertama ialah நீங்க நேரா ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் நீங்க இதெல்லாம் antaranya போடலாம். Okey. Peristiwa yang pertama ialah peristiwa என்ற வார்த்தை இருக்கணும். Walaupun dia skema dia ada banyak kesalahan. Okey, peristiwa yang pertama ialah peristiwa முதல்ல நீங்க வந்து peristiwa சொல்லிட்டு என்ன perasaan plus sebab. Okey. Peristiwa Dahlia sanggup keluar dari asrama untuk menjaga adik-adiknya di rumah setelah ibunya dimasukkan ke hospital. Okey, ini peristiwa. Satu markalah. Okey, peristiwa tersebut membuatkan saya berasa sangat terharu. Terharu is the perasaan. Kerana Dahlia sanggup berkorban demi adik-adiknya walaupun pada masa yang sama dia terpaksa mengulang kaji pelajaran untuk menduduki STPM. Okey, awal tak? You bagi tahu dia punya peristiwa, bagi tahu dia punya sebab. Pastikan apa perasaan tu kena ada. Perasaan terharu, heart touching. Okey, awal dah ஆரம்பிச்சிட்டான். பார்த்துக்கிட்டே இரு. பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறீங்களா? ஏன்டா ஏன்டா உன்னை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கானுங்க? அவ்வளவு பிடிச்சிருக்கா உனக்கு கோய்பிட்டோ? யார் அவனா? Starting கோய்பிட்டு சொல்லி கூட இல்லை. நீங்க திரும்பி கேட்டீங்க என்ன பேசுறது? கோய்பிட்டு ஏதோ தமிழ் பட டயலாக் நினைச்சு அறியாத. எதுல? ஜப்பான் இல்லையா? இந்த சம்பவம். ஓகே, peristiwa kedua பார்ப்போம். நீங்க peristiwa keduaலாம் போடணும்னா seterusnya எப்பவுமே அந்த connectivity இருக்கணும். அது penanda wacana very important. Seterusnya, peristiwa kedua yang telah menyentuh hati saya ialah peristiwa Dahlia terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan Syed yang sedang kelemasan. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான peristiwa. எப்பவுமே மறக்க கூடாது. Okay, saya berasa amat kagum, impressed with her courage. Melihat keberanian Dahlia yang sanggup terjun ke dalam sungai seorang diri. Bila dia tanpa menghiraukan nyawanya. Bila dia dengan menggadaikan nyawanya. Dan uire அடகு வச்சுக்கிட்டு bagi menyelamatkan Syed
Saya berasa kagum melihat keberanian Dahlia yang sanggup. Kerana bukan calang-calang orang yang sanggup berbuat seperti itu. Calang-calang orang orang yang biasa. Okey? Yang sanggup berbuat seperti itu. Tambahan pula, dia hanyalah seorang gadis. Ya, cakap apa kalau ada reasoning. அவங்க எழுதுனது. Okey. ஏன் அவனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க? இரு இரு, நம்ம அது இந்த சைடில் ஸ்லைடை ரெக்கார்ட் பண்ண. ஓகே, அடுத்தது போயிடலாம். ரைட், அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி. அடுத்து உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்குறா பாருங்க. jelaskanனாலே kena bagi alasan. peristiwa plus alasan. peristiwa சொன்னதுக்கு 1 மார்க்கு, alasan சொன்னா 1 மார்க்கு. இந்த மாதிரி நம்ம 2 isi செய்யணும். peristiwa apa yang boleh dijadikan sumber inspirasi oleh pembaca? ஓகே, இன்ஸ்பிரேஷனா முதல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இன்ஸ்பிரேஷனா that is idolaவா எடுத்துக்கிறது. திலாடான் அது வேற. அது திலாடான் அது வேற. சும்பர் இன்ஸ்பிரேஷனா வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோன்னே உனக்குள்ளார ஓகே நம்மளும் அதே மாதிரி ஆகணும் அந்த மாதிரி. sesuatu பாருங்க, sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta sesuatu. ஒரு கலையா இருக்கலாம், எனிதிங், ஏதாவது ஐடியாவா இருக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து contoh form 4ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன நேத்து நான் செஞ்சேன் பாருங்க. form 4ல வந்து Oke, ada masalah tubuh. Itu kalau masalah tubuh. ஏய் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது வெளியே. ஓகே, ஓகே, அந்த என்னது லில்லி வந்து பல மொழி பேசுவாள், அது கேன் பி இன்ஸ்பயர்ட். டேனியல் வந்து அவன் வந்து பீசாங் பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுவாள். அப்போ நிறையா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ரெசிபி தயாரிப்பான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, ஃபோங்கோட peristiwa pertama yang boleh dijadikan sumber inspirasi oleh pembaca ialah peristiwa Lily fasih bertutur dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Thai, Jepun dan Latin pada usia yang sebegitu muda. அப்ப நம்ம எப்படி சப்போர்ட் பண்ணோம்னா alasan கொடுக்கிறது பாருங்க. கவனிங்க, pembaca boleh menjadikan peristiwa ini sebagai sumber inspirasi jika mahu mempelajari dan menguasai pelbagai bahasa dengan usaha yang bersungguh-sungguh pada usia yang awal kerana kebolehan ini menjadi nilai tambah. Nilai tambahnya ஒரு extra, ஒரு advantage மாதிரி உனக்கு kepada pembaca yang bakal menjejakkan kaki ke alam kerjaya. ஏன் அது வந்து sumber inspirasi நீ எடுத்துக்கிறன்னு சொல்லணும். ஓகே, அது வந்து நம்ம வேலை செய்யும் போது நம்மளுக்கு பல மொழி தெரிஞ்சுன்னா நல்லது தானே. Oke, selain itu peristiwa Daniel yang bijak dan kreatif dalam mempelbagaikan resipi berasaskan buah pisang turut menjadi contoh peristiwa yang menginspirasikan pembaca. Yana, pembaca menjadikan kebijaksanaan Daniel sebagai sumber inspirasi kerana bidang masakan bukan hanya untuk kaum hawa sahaja, kaum wanita sahaja. Perkara yang penting ialah semangat untuk mencuba sesuatu baharu dengan usaha yang berkekalan seperti Daniel hingga menjadi seorang chef yang bijak dan kreatif. Ini contoh jawabannya. Daniel. Daniel apa? Itulah kurang banyak membaca. Okey, sumber inspirasi bagi Form 5 apa yang kita boleh jadikan sumber inspirasi di sini? Actually kebijaksanaan நீலா எடுக்கக்கூடாது, அவளோட ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ஸ் எடுங்க. இப்போ படிப்பு துறையில் இருக்கால, kebijaksanaan இல்லை நான் சொல்றது. அதாவது அவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தோம், she still scored cemerlang, right? அது வந்து அவளோட ஸ்பெஷல் ஸ்கில் சொல்லலாம். வேற சம்திங் தட் நானும் அதே மாதிரி படிச்சு நல்ல இதாக வரணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். வேற என்ன பரிசு நம்ம சொல்லலாம்?
செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். நீலாயை பத்தி நம்ம பேசக்கூடாது பொதுவா. அது ஒரு இது ஞாபகம் வருது. சந்தோஷம் இருக்கு ஞாபகம் வருது. செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் என்ன சொல்றது? நீங்க அந்த கோய்பித்த கூட சொல்லலாம். அதாவது என்னன்னா ஒரு ஒரு ஆளுகிட்ட நம்ம மெசேஜை வந்து தைரியமா, ஆனா எப்படி சொல்றது, இன்டைரக்டா சொல்றது. அந்த சிம்பிளா அதான் கிரியேட்டிவா எழுதுறதா இருந்தா நீங்க அழகா அந்த அந்த சின்ன விஷயத்த கூட அழகா நம்ம ஹூராய் பண்ணி சொல்லிடலாம். தி திங் இஸ் நம்மளால ஹூராய் பண்ண முடியும். வேற ஏதாவது பெருசா சொல்லுங்கடா. நம்ம அன்னைக்கு பெருசா பெருமுலான்னு என்ன சொன்னோம் இதுக்கு? Pelajar, oke. Kasih sayang. Oke, apa? ஜீவா பண்ணணும்னு சொல்லலாமா? இப்பெல்லாம் வந்து அவுட் வச்சு எப்படி விளங்கல? அப்பா இது பண்ணப்ப ஸ்கூல் இது பண்ண கூட அவங்க ஒரேடியாக அந்த பிளாஜாவை ஸ்டாப் பண்ணல, திருப்பி வந்து சரி பண்ணி சொல்லலாம். கொஞ்ச நாள் டெம்பரரியாக தான். நான் என்ன சொல்றேன்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு அவளோட ஸ்கில்ஸ் பாக்குற மாதிரி. இப்ப நீ அந்த என்ன கப்ரானியான்னு சொன்னல, அது கான்சிடர் ஸ்கில்ஸ் தான். லைக் வேற அவளோட அதுதான் கப்ரானியானு. அது என்ன ஸ்கில் பாருங்க. சம்திங் தட் அப்ப உனக்கு ஏன் அது இன்ஸ்பயர்ட் ஆகுதுன்னா, வேற ஏதாவது ஆபத்துல இருந்தா நம்ம உடனே போய் உதவி செய்யணும் அப்படின்ட்டு. நீலாயா எடுக்காதீங்க. கப்ரானியா நீலாயும் கூட தான். பட் அது பண்ணாம பேசுறது. ஆனா வந்து சொல்லும்போது இல்லை ஒரேடியா வேணாம் சொல்றது. ஓகே lagi you kena express you punya idea. Saya nak inspirasi dari kamu. Patekerja அது kasih sayang வரும், tanggung jawab வரும். Skill, I want something skill. அதான் இன்ஸ்பிரேசி. அப்ப நீ அதே மாதிரி என்னது படிப்பு விட்டு இல்ல அண்ணன் தம்பிலாம் பார்க்க போறியா? Okay, baik kita tengok. Noi saya kaji. Ya. ஆனா நீ சொன்னது இருக்கு. பட் இருங்க நம்ம அது அந்த மாதிரி ஜவாப் பண்ணக்கூடாது. ஆனா இன்ஸ்பிரேசியோட அர்த்தம் வந்து அது இல்ல. வெயிட் பண்ணுங்க. Oke. Berdasarkan novel tersebut terdapat dua contoh peristiwa. Itu வேணாம், இது மாதிரி வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும், terdapat beberapa peristiwa yang boleh dijadikan sumber inspirasi oleh pembaca. இது மட்டும் எழுதுங்க முதல்ல. ஓகே, நான் வரேன், எடிட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் எழுதுங்க, நான் ரெண்டாவது வந்து எடிட் பண்ணணும்.
Okey. Dan alright, kita tengok peristiwa pertama. Peristiwa yang pertama ialah peristiwa Dahlia yang sanggup terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan Said yang sedang kelemasan. Okey, pembaca boleh menjadikan keberanian Dahlia sebagai sumber inspirasi. உனக்கு பத்தி சொல்லு. அவ peristiwa சொல்லிட்டல முடிஞ்சிருச்சு அங்கே. திருப்பி peristiwa urai பண்ணக்கூடாது. அவங்க சிலப்பா ஜவாப் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஜவாப் பண்ணக்கூடாது. Pembaca boleh menjadikan keberanian Dahlia sebagai sumber inspirasi dengan நம்ம என்ன செய்யலாம்? Dengan mengambil risiko yang besar ketika detik-detik kecemasan. Apatana nodila, seperti menyelamatkan nyawa orang lain walaupun menyedari bahawa tindakan itu boleh mengundang bahaya kepada diri sendiri. Okey, likin ya. Sometimes பார்க்கலாம் எந்த ஆளுன்னு. sometimes இப்படிலாம் செய்ய முடியும். ஒரு தடவை போனா உயிருக்கு ஆபத்துனா சரி. ஒரு நம்பிக்கை தான். போனா போயிட்டு போகுது, எப்படி இருந்தாலும் போதும்னு போகுது. பேசாம செய்யல. என்ன செய்யணும்? Apa? அப்படி ஷர்ட் போல க்ரீன் கார்டு போட வச்சிருக்காங்க. கிரீன் கார்டு வச்சிருக்காங்க. க்ரீன் ரெக்கார்டு வச்சிருக்காங்க. க்ளீன் ரெக்கார்ட். why? டீச்சர் அவங்க நல்ல பையன் சொல்றாங்க. நம்ம டீச்சர் இருக்காங்க. Okay, I will give you something much more better than this answer. I don't want this answer. This answer is shit. எனக்கு அதே ஷிட் சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து இங்கிலீஷ் ப்ரோ மண்டவங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து சாரி ஃபார் த லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது கன்சிடர் ரூடா சொல்றேன். டேம் சொன்னாலே சில பேருக்கு பிடிக்காது. அதான் நான் ஒரு வாட்டி சயின்ஸ் குரூப்ல சொல்லிட்டேனே, டீச்சர் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிட்டா. திருப்பி எங்கிட்ட வந்து சீன் காட்டினா அதோட இது பண்ணிட்டு கொஸ்டின் தான் டேம் அப்படின்னு அனுப்பி விட்டேன். அவங்கள்ட்ட ஒரு குரூப்ல அனுப்பிட்டு மைண்ட் யுவர் லாங்குவேஜ். அந்த மாதிரி போட்டு டிவினோ மாதிரி மீனிங் போட்டு அந்த மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது. நான் திருப்பி ஓகே டீச்சர் நான் டேம் வந்து டேம் அந்த இதுக்கு மாட்டேன். நம்ம அது நார்மலா பேசுறோம். ஆனா அது ஆக்சுவலி வந்து கொஞ்சம் ஃபேமிலிக்குள்ளாரெல்லாம் பாய்க்க கூடாது அது வார்த்தை. இப்போ நீ பொண்ணுன்னு பாய்ப்பியா ஃபேமிலிக்குள்ளார? பாய்க்க மாட்டோம். சொல்லுவாங்க ஏன் நான் சொன்னது அவங்க பயிற்சிடுவாங்க. சரியான மழை பொண்ணுலாம் சொன்னா எங்க வீட்டுல அடிப்பாங்க. ஆமா அந்த மாதிரிலாம் எப்படின்னா எங்க அம்மா சும்மா இருப்பாங்க. எவனாவது சொன்னதான் வரும். இன்னும் பொண்ணை பாய்க்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் பாய்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றது செம்ம செம்ம. உண்மையா உண்மையா தமிழ் அணிதான் நாங்க படிச்சிருந்தோம். செம்ம உண்மை தூய தமிழ்ல இருக்கு. ஓகே செம்மாயா. Okay, kita curi dari sini. என்னோட நோட்ஸ் தான். முன்ன வந்து வேற மாதிரி கேட்பாங்கல்ல கொஸ்டின், பட் we can make use of them. Okay. Seterusnya peristiwa Dahlia memberi layanan yang baik kepada tetamunya iaitu Nek Kia dengan menghidangkan air walaupun neneknya tidak suka akan keluarganya turut. ரைட்டா இல்லையா? இதுதான் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன். அதான் நம்மளுக்கு பிடிக்காதவங்களா இருந்தாலும் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு கத்துக்கிறேன் நானே. and I will apply in my life. Okay. Turut peristiwa turut menginspirasikan menginspirasikan para pembaca. Hal ini dikatakan
3 பெருங்கான் தான் எப்பவுமே. நாவல் பேரு முதல் isi, இரண்டாவது isi baik. Hal ini dikatakan demikian kerana peristiwa ini mengajar para pembaca tentang cara untuk melayan tetamu tanpa என்ன சொல்றது, tanpa memilih kasih சொல்லுவாங்க, tanpa tentang cara untuk melayan tetamu tanpa judge them, tanpa judge பண்றது என்ன சொல்லுவாங்க, tanpa menghakimi. Tanpa mengira என்ன சொல்றது. Okey, hal ini dikatakan peristiwa ini mengajar para pembaca tentang cara untuk melayan tetamu tanpa mengira sebarang jurang perbezaan dari segi ekonomi, sosial, ekonomi ரொம்ப இதால, dari segi kewangan, status, social, status social dan kelakuan. Dan hal ini dikatakan peristiwa ini mengajar para pembaca tentang cara untuk melayan tetamu tanpa mengira sebarang jurang perbedaan dari sekaligus motama sekaligus membiasakan diri kita kekal hemah tinggi walaupun berdepan dengan pengkritik kita. So இந்த ஸ்கில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கும்னா, we stay humble although we are in front although we are confronting the criticizers. நம்மள குத்தோ பண்றவங்க இருந்தாலும் கூட அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம எப்பவுமே பணிவா நடந்துக்கணும். அந்த தன்மையை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லைக் விஜய் tanpa mengira sebarang jurang perbezaan dari segi keuangan, status sosial. Ya. யார் மேம் முடிச்சிட்டா? புரிஞ்சு சேரானா? ஓகே குட். அடுத்த வாரம் டெஸ்ட் பண்ணிடுவோம். ரிஷாம் ரெடி? அடுத்த வாரம் வந்து 5வது வாரம் தெரியுமா? நம்ம கந்தி இருக்கு. நம்ம ஒரு பிஎம் கேன்சல் பண்ணோம் தானே? அடுத்த வாரம் நார்மலாவே வந்துருங்க. ஒரு சயின்ஸ், ஒரு மேத்ஸ், ஒரு பிஎம் தானே? கேன்சல் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு பிஎம் ஒரு மேத்ஸும் இருக்கா? ஒரு அக்கவுண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒரு சனிக்கிழமை கேன்சல் பண்ணுங்க. ஓகேயா?
ஸோ அப்போ பார்ப்போம் பிஎம்ஐ அக்கௌண்ட்ஸ் ஒரே டைமில் செஞ்சுட்டா ஓகே தானே, ஒரே வேலையை முடிச்சிடலாம்ல நீங்கள்? இல்லை ஒரு 2 நாள் நீ வர போறியா? அதான் சொல்கிறேன், ஒரே வேலையை முடிச்சிடலாம். எனி 3 hours I will tell you, let you know lah. Okay.